गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज डिसेम्बर 21 तारिख रविवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 घन कुहुड़ी पई राज्य परिवहन विभागर सतर्कता परामर्श। भारतीय पाणीपाग विभागर कुहुड़ी सतर्कता को दृष्टि रखी राज्य परिवहन विभाग सतर्कतामूलक पदक्षेप नेछि। विभाग घन कुहुड़ी पई राज्यर 6टी जिल्लार आरटीओ को मार्गदर्शिका जारी करिछि। एही 6टी जिला हेउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट एवं संबलपुर। वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूतिभूषण जेनाଙ୍କ निर्देशन जारी मार्गदर्शिका अनुसार घन कुहुड़ी पई एही 6टी जिलार आरटीओ मानकु दुर्घटना निवारण पदक्षेप नेबा पई निर्देश दिया जायछि। अर्थात एही 6टी जिल्लारे सचेतनता और चेकिंग कड़ाकड़ी कराजिबो। प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी प्रत्यक्ष तत्वावधान में सचेतनता एवं एनफोर्समेंट को गुरुत्व देवाई निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। एने आरटीओ मानक सह एक भर्चुआल बैठक अनुष्ठित होईछि। नंबर 2 वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मिलिबनी तेल। कंपनी को चिठी लिखिला वाणिज्य और परिवहन विभाग। ग्राहक मानक पई बड़ खबर, वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मिलिबनी तेल। वायु गुणवत्तार स्थिति को दृष्टि रखी परिवहन क्षेत्र में परिवेश सुरक्षा को प्राधान्य दि जाउछि। मोटरयान नियम उल्लंघन करी प्रदूषण सृष्टि करुवा यान उपरे अंकुश लगाइबाकू वाणिज्य और परिवहन विभाग पदक्षेप ग्रहण करिछि। विभागीय मंत्री विभूतिभूषण जेनाଙ୍କ निर्देश एवं प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ी प्रत्यक्ष तत्वावधान में ए दिगरे उद्यम आरंभ होइछि। ए संक्रांत में तैल विक्रयकारी कंपनी मानक चिठी लिखा जाइछि। ଯେଉଁ ମୋଟରଯାନର ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ନ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ରଖାଯିବ ବୋଲି, ବିଶେଷ କରି ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3 ଭୁଷୁଡୁଛି ଲାଲଗଡ଼, 41 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଲାଲ ସଂଗଠନକୁ ଲାଗୁଛି ଝଟକା। हिंसा छाड़ी समाजर मुख्य स्रोत में सामिल होती 41 जन माओवादी। तेलंगाना पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करिसेंति माओवादी। सेमानक मध्यरु 24 जन हार्डकोर माओवादी अस्त्रशस्त्र सह आत्मसमर्पण करिसेंति। आत्मसमर्पण करिथिबा माओवादी नारे 1,46,30,000 टंकार पुरस्कार राशि घोषणा होइथिला। खबर अनुसार दिनक दिन माओ संगठन भांगिबार लागिथिबा बेले एहारी मध्यरे अनेक बड़ बड़ माओ नेता जीवन बंचाइबा लगी संगठन छाड़बारे लागिछंती। टॉप माओ नेताଙ୍କ मृत्यु पर लाल संगठन नेतृत्वहीन होई पड़िथिबारु अन्य माओवादी माने संगठन उपरु आस्था हराई आत्मसमर्पण करुछंती। नंबर 4 वेबसाइट रे युक्त 2 एडमिट कार्ड समस्त सिस्टमर छात्र छात्री को प्रदान पई निर्देश। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित युक्त 2 परीक्षा पई एडमिट कार्ड प्रकाश पाइछि। साम्स ई स्पेस वेबसाइट रे एडमिट शुक्रवार उपलब्ध होइछि। एने सीएचएससी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा समस्त अध्यक्ष को अवगत कराइछंती। समस्त स्ट्रीम्र छात्र छात्री को एडमिट कार्ड प्रदान करने को निर्देश दि जाइछि। एडमिट कार्ड प्रदान समय ना पिता मातांक नाम परीक्षा विषय को भल भाव जांच करी परीक्षार्थी को प्रदान करने को कहा जाइछि। आसंता 22 तारिख रु 31 तारिख जाए इंटरनाल परीक्षा अनुष्ठित हेब। जनवरी 2 रु 15 प्रैक्टिकल परीक्षा हेब। फेब्रुआरी 18 रु 25 तारिख जाए थियोरी परीक्षा हेब। चलित वर्ष परीक्षा देवा पई मोट 4,737 जन छात्र छात्री फॉर्म पूरण करिसेंति। नंबर 5 24 तारिख जाए कलबल करिबो शीत 2 रु 3 डिग्री खसी पारे पारद। आसंता 24 तारिख जाए दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे अधिक शीत हेब। उपकूल ओडिशा रे अपेक्षाकृत कम शीत रहिबो। शनिवार कोरापुट, फुलबाणी, बौद्ध, भवानीपाटना, झारसुगुड़ा और अनुगुल रे प्रबल शीत होई पारे। पाणीपाग विभाग एभली आकलन करिछि। वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसेंति नवा वर्ष आरंभ जाए शीत जारी रहिबो। राति तापमात्रा मझिरे मझिरे 1 रु 2 डिग्री बढ़ी पारे बा कमी पारे। शिशिरपात मध्य जारी रहिबो। उपकूल जिल्लार किछि स्थान रे पतला कुहुड़ी होई पारे, किंतु घन कुहुड़ीर आशंका नहीं। पाग सुखिला, खराटिया और मेघमुक्त रहिबो। डिसेम्बर 25 रे भुवनेश्वर राति तापमात्रा प्राय 15 डिग्री पाखापाखि रहिबो। 31 रे पारद 12 रु 13 डिग्री रही पारे। नंबर 6
ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ଡ୍ରଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ। ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନକୁ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଇସ୍ରୋ ଗଗନଯାନ ଚାଳକ ଦଳ ମଡ୍ୟୁଲଙ୍କ ଲାଗି ଗତି ମନ୍ଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ରେ ସିରିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହିସବୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଇସ୍ରୋଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ 18 ଓ 19 ଡିସେମ୍ବର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଟର୍ମିନାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରକେଟ୍ ସିଡ଼ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ଗଗନଯାନ କ୍ରୁ ମଡେଲର ଡିଲେରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ 4 ପ୍ରକାର ମୋଟ 10ଟି ପାରାସୁଟ୍ ରହିବ। ଇସ୍ରୋଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅବରୋହଣ କ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ 2 ଏପେକ୍ସ କଭର ସେପାରେସନ୍ ପାରାସୁଟ୍ରୁ ଅଲଗା ହେବା ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7 ଜନ ଭାଗିଦାରୀରେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026। ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ 2026 ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଜରିଆରେ ନୂଆ ନିୟମ ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସରକାର ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ନିଜ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଯାଇ ବଜେଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ କେଉଁ ଦିଗ କିମ୍ବା ଯୋଜନାରେ ରହିବ ଦରକାର ତାହା ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 ନୂଆବର୍ଷରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗତ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ 5G ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ମ ମେର୍ଗାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଲିନ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 2026ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଳ୍କ 16ରୁ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ବାଂଲାଦେଶରେ 7 ଜଣ ଗିରଫ। ଛାତ୍ରନେତା ଶରୀଫି ଉସ୍ମାନ ହାଦିଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହାଦିଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଖବରକାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପୋଲିସ ଏବେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, 17 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନର କୋର୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଫେଡେରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାମଲାଟି 2021 ମସିହାର। ସେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୁଲଗାରୀ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ 71.5 ମିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି କେବଳ 5.8 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ସିରିଆରେ ISIS ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ। ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର 70ଟି ଠିକଣା ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଏଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ତାଲିମ ଘାଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2 ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମେରିକା। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପେଣ୍ଟାଗନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସିରିଆରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 3 ଜଣ ସୈନିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏଭଳି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପେଣ୍ଟାଗନ। ନମ୍ବର 12, 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷିତ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଇଶାନ କିଶନ ଫେରିଛନ୍ତି ଦଳକୁ। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମ ଗିଲଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବନିଛନ୍ତି ନୂଆ ଉପ ଅଧିନାୟକ। ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 13, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ ଅଭିଯୋଗରେ ପାଇଲଟ ନିଲମ୍ବିତ, ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପାଇଲଟ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟର୍ମିନାଲ 1ରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତି ଦେୱାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜର 4 ମାସର ଶିଶୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଇଲଟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେଜୱାଲ ଲାଇନ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପାଇଲଟ ଜଣକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଙ୍କିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ରକ୍ତଭିଜା ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ନମ୍ବର 14, ମନରେଗା ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ବର୍ଷିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମନରେଗା ବଦଳରେ VBG-ରାମଜୀ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଚଳିତ ମନରେଗା ଆଇନକୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମନରେଗା ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଇଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଦୂରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବସି କିଏ କେତେ କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବେ। ନମ୍ବର 15, ନୂଆବର୍ଷରେ ସ୍ପିଡରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ, ଆପେ ଆପେ କଟିବ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ। ନୂଆବର୍ଷରୁ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରାଜପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଟୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଜରିମାନାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ଆପଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପାର କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟୋଲ୍ ରାଶି କଟିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ନଗଦ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ବି ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।